عہدہ بھی چھوڑے اور کجا کوئی ہائی کورٹ کا جج ہو اور وہ استعفیٰ دے دے. ابھی یہ حیرانگی باقی تھی، اپنی جگہ پر قائم تھی، تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر چند گھنٹوں کے بعد جسٹس صاحب کا ہم نے ریزگنیشن لیٹر بھی دیکھا. اس خط میں جو انہوں نے استعفیٰ دیتے ہوئے تحریر کیا، اس کے اندر علامہ صاحب کی شاعری، علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر کہ جو آزاد لوگوں کے متعلق اور آزاد لوگوں کی آن کے متعلق اس کا تحریر کیا جانا، تو پھر کچھ بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہوئی. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جسٹس صاحب نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس عدلیہ سے اپنی جان چھڑا لی، اور آج جسٹس صاحب ان کی مہربانی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ باضابطہ طور پر تحریک تحفظ آئین کو جوائن کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ان جیسی شخصیت نے تحریک تحفظ آئین کو اس قابل سمجھا، اور ساتھ ہی ساتھ جس آئینی سپریمیسی کی ہماری کوشش ہے، ہماری جد و جہد ہے، اس میں ہمارے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. ہم ان کے مشکور ہیں. اور جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے، تو آج جس ملک کی حالت یہ ہو جائے کہ وہاں کے جج صاحبان انصاف کے متلاشی بن جائیں، خود سپریم کورٹ انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنی پٹیشنز لے کر جائیں، جہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے تحت عدلیہ کی آزادی کو سلب کر لیا جائے، ایگزیکٹو اس کے اوپر دسترس حاصل کر لے، جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے جو انٹرویوز ہیں اس کا پروسیس اتنا خراب ہو جائے کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے گھروں کے اندر بیٹھ کے اپوائنٹ ہونے والے جج صاحبان کے انٹرویوز ہوں، کہ جہاں پر پولیٹیکل ریپریشن انتہا کو پہنچ جائے، فنڈامنٹل رائٹس، انسانی حقوق بے معنی ہو کر رہ جائیں، رول آف لا تباہ و برباد ہو جائے، اس کا کانسیپٹ ایلین ہو جائے اس سوسائٹی میں. فریڈم آف ایکسپریشن، آپ صحافی ہیں، ریکارڈ اس ملک کے اندر پیکا قوانین کے تحت آج آپ لوگ جبر کا سامنا کر رہے ہیں. سینئر اینکرز اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کاشف عباسی صاحب ہو، پارس جہازیب صاحبہ ہو، حبیب اکرم صاحب ہو، جمیل صاحب ہو. جمیل صاحب کو تو ایک بنائن سی ٹویٹ کرنے پر ان کے گھر چھاپا مارا گیا، میڈیا ٹاؤن سے اٹھا لیا گیا. تو آج کا یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں یہ جو اس کے خلاف اٹھنا، اس کے خلاف کوشش کرنا، اس کے خلاف جد و جہد کرنا، وہ معاشرے کے ہر طبقے کے اوپر لازم و ملزوم ہو چکا ہے. اور ہم تو بارہا یہی کہتے ہیں اور کہتے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہمیں چاہیے. ہمیں اس چیز کا فیصلہ چاہیے کہ اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود عوام کی کیوں نہیں سنی جاتی، اور یہ بتایا جائے کہ آخر اس ملک میں عوام کی حیثیت کیا ہے، ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے. اس ملک کے بڑے بڑے آئینی ادارے اگر اس ملک کی عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ان کی ضرورت کیا ہے. تو ان تمام حالات میں ہم جسٹس صاحب کو جہاں پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں سفر میں اپنا ساتھی بننے پر، وہاں پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں جن کے کریج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کہ جن کا فقط صرف قصور اتنا ہے کہ ایک خط کے اندر انہوں نے اپنے ساتھ ہوئی آپ بیتی بیان کر دی. اس خط میں
جس طریقے سے انہیں من پسند فیصلے لینے کے لیے ہراساں کیا جاتا رہا، اس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی، اس کو ماننے سے انکار کیا. ان کا قصور فقط اتنا ہے. تو ہم ان 5 بہادر ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنی مورل سپورٹ ہم دے سکتے ہیں ان کو دیں گے. وکلا کمیونٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کے متحرک ہونے کا وقت ہے. یہ جسٹس جہانگیری کے بارے میں نہیں ہے. If Justice Jahangiri falls, the whole institution falls. اگر یہ رسم پڑ گئی کہ کسی بھی جج کو ہائی کورٹ کی ایک رٹ کر کے اس کو نکالا جا سکے، اس کے خلاف آج اگر میں کسی بھی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک درخواست جمع کراؤں، درخواست جمع کرانے کے بعد ہائی کورٹ میں رٹ لے کر چلا جاؤں کہ جج صاحب کو کام کرنے سے روک دیا جائے، تو جسٹس ڈوگر صاحب کا جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے جج صاحبان کو کام کرنے سے اور جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے جو روکا ہے، یہ تو ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں خدا نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر وہ وقت آئے کہ جب کسی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کے جج کو کام کرنے سے روک دے. اور ہم یہ جو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کی گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، جسٹس ڈوگر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں. ہم ان 5 جج صاحبان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. اینڈ جسٹس ڈوگر مسٹ گو بیک ٹو the court that he came from، بغیر کسی لگے لپٹے الفاظ میں. اور مذمت کرتے ہیں ہم کہ جو اسلام آباد بار کے وکلا کے اوپر یہ بھی ایک انہونا واقعہ ہے کہ بار کے صدر کی جانب سے ہی وہ مدعی بن کر 50 سے 60 اسلام آباد بار کے وکلا کے اوپر FIR دی گئی. تو یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں، احاطہ ایک پیش کیا. جسٹس صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ آپ سے چند لمحات چند الفاظ کہیں اور پھر اس کے بعد سینئر قائدین جو موجود ہیں وہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی، بڑی قداور شخصیات کے ساتھ مجھے موقع ملا ہے بیٹھنے کا، اور ان سے ملاقات تو مصطفیٰ صاحب کے گھر میں بڑی دفعہ ہوئی اور خیالات کا تبادلہ بھی ہوا. اور یہ تحریک جس طرح آئین کی سپریمیسی کے لیے کام کر رہی ہے، تو فائنلی میں کنونس ہوا، اور اس پہ سب کا ہاتھ ہے، خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کا، کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ فارملی اس کو جوائن کریں. تو میں اس تحریک کو جوائن کرنے کا جو خاص مقصد ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے. اس آئین کی سپریمیسی جو ایک متفقہ آئین قرارداد مقاصد کے فاؤنڈیشن پہ بنا اور جو اس کانسٹیٹیوشن کا اب انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے اندر سیلینٹ فیچر جو بیان کیے گئے ہیں، جس پہ اس ملک کی ساری اکائیاں متفق ہیں، ہر مکتبہ فکر اس میں متفق ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس آئین کے بننے کے فوراً بعد اس کے سیلینٹ فیچرز کے ساتھ اس کے خلاف کام شروع ہو گیا، اور شاید اسی پارلیمنٹ میں ہو گیا جس نے اس کو بنایا تھا. اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہمیشہ سے اس آئین کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے یا اس آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہر آنے والے
डिक्टेटर ने पामाल किया और किसी ने उसको हेल्ड इन अबेंस किया, किसी ने उसको सस्पेंड किया, और उसका एक ही मकसद होता था कि पीसीओ का ओथ लिया जाए और वो कानून के आइन के ताबे ना रहें और वो इसके ताबे हो जाएं। उस डिक्टेटर का जो प्रोविंशियल ऑर्डर है, प्रोविजनल ऑर्डर है, इस दफ़ा जो काम हुआ है हाइब्रिड रजीम के नाम पे, और 26th अमेंडमेंट को इन्होंने पास किया है, और मैं बड़ी क्या कहते हैं, अफसोस के साथ कहता हूँ कि उसका हिस्सा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं जिसमें भुट्टो साहब उसके फ्रेमर थे, और भुट्टो साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में, जो कि मौजूद है किताबों में, जब ये आइन पास हुआ तो उन्होंने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और उन्होंने कहा कि हमने इम्पीचमेंट ऑफ जजेस को एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं दिया, जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क में उसकी जजेस की इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में होती है। तो इस सेलिएंट फीचर के साथ जो 26वीं आइनी तरमीम ने किया वो आप सबके सामने है। उस पर अगर बहस करनी हो तो एक लाभ महदूद वक्त चाहिए, लेकिन उस 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीज़ें कहीं रुक नहीं रही हैं। एक तो जजेस की एवेल्यूएशन, अपॉइंटमेंट, और यहाँ तक कि बेंच बनाने में एग्जीक्यूटिव वोटिंग करती है, और आयरॉनिकली जो जज साहब उसमें ख़ुद एक बेंच का हिस्सा होते हैं वही वोट डाल के अपने आप को वो बेंच का हिस्सा बन जाते हैं, और जिसमें डोमिनेट एग्जीक्यूटिव कर रही है। तो उसके बाद ये जो आपके सामने जिस तरह के डिसीशंस आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो आखिरी डिसीशन है जज साहब को काम करने से रोकने का, ये ऐसा प्रेसिडेंट है कि अगर इसको रिवर्स ना किया गया, इसको फ़ौरन ना रोका गया, तो कोई भी जज अपने आप को इंडिपेंडेंटली और सिक्योरली काम करने के काबिल नहीं रहेगा। और अगर जुडिशरी किसी मुल्क की ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहता। मैं अभी हालिया दिनों में मैं बैरूनी दौरे पे गया और एक दो ममालिक में देखा, वो ममालिक भी जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, लेकिन वहाँ के वाक़यात और सिस्टम को जब करीब से देखा तो एक चीज़ वहाँ पे नज़र आती है, उसका नाम है रूल ऑफ लॉ। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये एक एलीट कैप्चर है इस मुल्क पे, जिनके लिए कानून और है और एक आम आदमी के लिए और हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसके अगेंस्ट मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो लेजिस्लेट कर सके। तो इन हालात में मैं अदालत में तो जो जंग कर रहा हूँ, मैं अब बतौर लायर मैंने पटिशन भी फाइल की हैं, 26वीं आइनी तरमीम का भी हिस्सा हूँ, लेकिन इनको ज्वाइन करने का एक और मकसद है। वो मकसद है कि अदालत में जाके हम मौजूदा आइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं वकील के, जी ये कानून, ये शिक इस तरह पढ़ी जानी चाहिए और इस शिक का ये मतलब निकलता है। लेकिन जब आप इस तरह की तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो हम इससे ब्रॉडर लेवल पे बात कर सकते हैं। हम पूरी कौम को, इस कौम की यूथ को एंगेज करके एजुकेट करना चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। ये एक आइडियोलॉजी पे मुल्क बना हुआ है, ये किसी हादसे का शिकार मुल्क नहीं है। और वो आइडियोलॉजी जो है करारदाद मकासद में उसको एनकोड कर दिया गया, उसको लिख दिया गया है, जिसकी बेस पे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो अगर इस मुल्क को आगे लेके चला जा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्टोर करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में, और उसमें जो सेलिएंट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको प्रोटेक्ट करके किया जा सकता है। और ये काम पहले से ही इस फोरम पे हो रहा था, और मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनका हिस्सा बन के इस काम को आगे बढ़ा सकूँ।
थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप अल्लामा इकबाल की शक्ल का सहारा लेकर जहाँ पर इंसाफ देना चाहिए इंसाफ की कुर्सी से उतरकर आप आज इस तहरीक कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बड़ा खुल के कहता होता हूँ, मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं किसी ऑफिस का तलबगार नहीं हूँ। मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था, किसी ने फिर उसको रिपीट किया कि हम इस मुल्क में सच नहीं बोलते। कुछ लोग इसलिए सच नहीं बोलते कि वो कुछ ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनसे वो ओहदा छीन ना जाए, और बाकी लोग इसलिए सच नहीं बोलते कि वो उस ओहदे के उम्मीदवार हैं। अगर वो सच बोलेंगे तो उनको वो नहीं मिलेगा। मैंने इस चीज़ को 10 साल में जज रहा हूँ, इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, और शुक्र है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले रहा हूँ, जहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन थी। मुझे अपने ओहदे का कोई खौफ नहीं था, मैंने जजमेंटें अपने ज़मीर के मुताबिक लिखी। लेकिन मैं जिस माहौल में था और जिस माहौल में जिस तरह इंजीनियरिंग की जाती थी जजमेंट्स के साथ और बेंचेस के साथ, और वही महकूमाना जहन रख के आप किसी ना किसी को ओबलाइज कर रहे होते थे, किसी ना किसी को पैगाम पहुंचा रहे होते थे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी वजह से खुश कर रहे होते थे। उस माहौल को देख के जब आपके पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ पे 2-3 मैंने जजमेंट्स लिखी, जिनको टर्न डाउन कर दिया और उन्होंने टर्न डाउन किया, जिनके साथ मैं रोज़ बैठता था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे मज़ीद यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। और जो मुस्तफ़ा ने भी ज़िक्र किया इकबाल की शायरी का, तो इकबाल की शायरी का जो जिस्ट है ना, वो मर्द मोमिन जिसको कहता है और शाहीन कहता है, उसको कहता है कि जिसको जो आज़ाद मंच हो, जिसके ख़यालात, हालात और वक्त और मसलहत के साथ बदलते ना हो, कम अज़ कम असूलों पे। तो मैंने असूलों पे बहुत लोगों को मसलहत पसंदी से अपने ऐसे फ़ैसले लेते देखा है कि जिनको आज हम भुगत रहे हैं। ये स्टार्ट तो हुआ जस्टिस मुनीर से, उन्होंने एक मसलहत पसंदी का फ़ैसला दिया, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इन्वोक किया, और ख़त्म हुआ आके हमारे जो आखिरी जज साहब थे फ़ाइज़ ईसा साहब पे, कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो नज़र आता है, ये मेरी राय नहीं है, सबकी है, कि उन्होंने जो एंड पे इंजीनियरिंग की, उस इंजीनियरिंग की वजह से आपने ये रास्ता सारा खोल दिया 26वीं आईनी तरमीम का, और जिसको आज हम भुगत रहे हैं। तो आप जब तक आप अपने जहन में, अपनी आइडियालॉजी में आज़ाद नहीं होंगे, तब तक आप कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले सकते।